بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شاکر عمر گجر ہے۔ میں ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن پاکستان کی نمائندگی کرتا ہوں اور گاہے بگاہے تمام اداروں کو مختلف ایشوز پہ ہم خطوط بھی لکھتے ہیں، پر یقینی طور پہ اس کا فالو اپ کرنے کے باوجود کوئی نتیجہ کن اداروں کی جانب سے بھی ہمیں جواب نہیں ملتا اور کوئی نتیجہ بھی خاطر خواہ نہیں نکل پاتا سوائے لمپی اسکن ڈیزیز پہ اٹھائی گئی آواز کے۔ تو آج میں مخاطب ہوں ہمارے جو چیئرمین ہیں PARC کے جناب ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب سے اور دیگر جو ممبران ہیں۔ میں ان سے انتہائی مؤدبانہ طور پہ درخواست یہ کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے ایشوز ایسے ہیں جن پہ توجہ کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، اور 2-3 ایشوز تو ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک حل ہو گیا تو وہ تینوں حل ہو جائیں گے۔ تو میں اس میں اپنا انپٹ دینا چاہوں گا ادارے کو کہ سب سے اہم تو اس میں ہے جی پرائس کیپنگ۔ دیکھیں فی کس جو پیداوار ہے ہماری یقیناً 7 سے 8 لیٹر ہے۔ انپٹ آزاد ہے، آؤٹ پٹ کنٹرول ہے، اور فارمر کھلاتا زیادہ ہے، جانور دیتا کم ہے۔ تو بہت ضروری ہے دودھ کو، گوشت کو اور دیگر اشیاء ضروریہ کو پرائس کیپنگ کی زد سے آزاد کر دیا جائے، کیپ ہٹا دیا جائے، تو یقیناً اس سے کسان ترقی کرے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے جی جینیٹکس کا۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم دنیا بھر سے ٹیکنالوجی کی منتقلی کے لیے کمپنیز کو ترغیب دیں۔ حال ہی میں ABS نے انڈیا میں 40 مشینیں تنصیب کی ہیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی کی ہے انہوں نے۔ سیکس سیمن وغیرہ وہ جو بزنس ہے ان کا انڈیا کا 95% ABS دیکھتی ہے۔ تو ہمیں ABS اور ST جینیٹکس دونوں سے بات کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان میں ٹیکنالوجی کو منتقل کریں، اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے قوانین میں کچھ قدغن ہیں جس کی بنیاد پہ کمپنیز یا سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے یا ٹیکنالوجی کو منتقل کرنے سے گریزاں ہیں۔ تو ہمیں ان قوانین میں ترامیم کرنی ہوگی۔ تو میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اعلیٰ نسل پہ، اعلیٰ بھینس کی اعلیٰ نسل پہ کام کرنا ہوگا، گائے کی اعلیٰ نسل پہ کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے جانوروں کی فی کس پیداوار کو بڑھانا ہوگا، اس پہ سنجیدگی سے ادارے کا سوچنا ضروری ہے، اور یقینی طور پہ جب تک آپ بہتر پالیسی نہیں بنائیں گے اس پہ صوبے کیسے امپلیمنٹ کریں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ جینیٹکس کے حوالے سے سنجیدگی سے سوچا جائے۔ تیسرا ہے اجناس کے بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ۔ دیکھیں چوکر، رائس پالش اور رائس بران میل اور دیگر جتنی جو ہے ریپ سیڈ میل اور بہت سارے اجناس ہمارے ایسے ہیں جو ملک کی ضروریات پوری کیے بغیر مڈل ایسٹ ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ یقیناً چند ڈالر کے عوض منسٹری آف کامرس یہ کرتی ہے، اور یقیناً میری اطلاعات کے مطابق، میں یہ سمجھتا ہوں میری اطلاعات کے مطابق وطن عزیز جو ہے اپنے مویشیوں کی ضروریات کا لگ بھگ 45-50% چارہ اور اجناس پیدا کرتا ہے، اور بقایا کے لیے ہمیں امپورٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو میں درخواست یہ کروں گا کہ جو اجناس یہاں پیدا ہوتے ہیں، جو چارہ یہاں پیدا ہوتا ہے، اس کی ضروریات میری ضروریات کو پوری کریں۔ میرے بچوں کو بھوکا رکھ کے آپ اسے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو میں منسٹری سے یہ درخواست کروں گا کہ اجناس کے بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دی جائے تاکہ دودھ، گوشت، مرغی اور انڈا سستا ہو۔ جب اجناس ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں مجھے امپورٹ کا سہارا لینا پڑتا۔ امپورٹ ہو کے جب سویابین دیگر آتے ہیں اس میں بھی GMO اور نان GMO کا معاملہ، پر یقیناً مہنگے اجناس کھا کے مہنگا دودھ پیدا ہوگا، مہنگی مرغی پیدا ہوگی، مہنگا انڈا پیدا ہوگا، مہنگا گوشت پیدا ہوگا، تو اس کا بوجھ صارف برداشت کرتا ہے، وہ بوجھ صارف برداشت کرتا ہے۔ آپ اپنے لوگوں کے لیے، کسان کو زندہ رکھنے کے لیے اجناس کے بائی پروڈکٹس کی ایکسپورٹ پہ، چارے کی ایکسپورٹ پہ کم از کم 6 مہینے کے لیے پابندی لگا دیں، کیونکہ دیکھیں ہم سیلاب کے ستائے ہوئے ہیں، ہم لمپی اسکن ڈیزیز کے ستائے ہوئے ہیں۔ تو درخواست کرتا ہوں فوری طور پہ منسٹری اس کے بارے میں سوچے گی۔ اس میں
चौथा है जी वैक्सीनेशन। सबसे अहम बात यह है फुट एंड माउथ की वजह से हम आज तक एक्सपोर्ट नहीं कर सकें। यूरोप की या सेंट्रल एशिया की कोई भी मंडियों तक हमारी रसाई नहीं हो सकी है सिवाय मिडल ईस्ट के। तो मैं दरख्वास्त ये करूँगा, जब हमारे पड़ोसी ममालिक ने बरसों पहले वैक्सीन बनाने के प्लांट लगा लिए थे तो हमें भी प्लांट लगाने चाहिए। तो मेरी पिछली मीटिंग में मैंने रज़ाक दाऊद साहब को पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्लांट की दी थी जो कि डॉक्टर अलमदार हुसैन मलिक ने बनाई थी, और वो मैं आपको भी भेज दूंगा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ फौरी तौर पे फुट एंड माउथ की वैक्सीन, लंपी स्किन की वैक्सीन और गलगोटों की आला क्वालिटी की वैक्सीन तैयार की जाए जैसे कि बैरून ममालिक में होती है। लोकल वैक्सीन जो भी बनाई गई वो यकीनन कारगर साबित ना हुई, पर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ेगी जिससे आला वैक्सीन आप बना सकें। सिंध ने अभी हाल ही में लंपी स्किन डिजीज़ की वैक्सीन बनाई है और इंशाल्लाह अच्छे नतीजे आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वैक्सीन के मामले पे भी संजीदगी से सोचेंगे और फुट एंड माउथ को वतन अजीज़ से भगाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। पांचवा जो मामला है जी वो है वे पाउडर स्किम मिल्क की बेतहाशा बेदरेग इम्पोर्ट और उस पर कम ड्यूटी का होना। तो मैं आपसे दरख्वास्त ये करूँगा उस पर कम अज़ कम भी 500% ड्यूटी होनी चाहिए। 2017-18 तक की जो इंपोर्ट है उसमें इतना खुश्क दूध के नाम पे वे पाउडर स्किम मिल्क इंपोर्ट किया गया कि पाकिस्तान को दुनिया का एक गोदाम बना दिया गया। देखें, लाइव स्टॉक की दौलत से माला माल मुल्क को खुश्क दूध और वे पाउडर की इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। वो आपको पता है वो किस लिए इंपोर्ट होता है? ताकि डब्बों में उसे बना के और उसे दूध के नाम पे शहरों में फ़रोख्त किया जाए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब हाई कोर्ट में मामलात गए डब्बा बंद कंपनियों के, तो हमें मीडिया के ज़रिए पता चला कि जब ऑडिट उनका हुआ तो ये पता चला कि जी एक कंपनी ने 3 लाख लीटर दूध परचेज़ किया, 63 लाख लीटर दूध सेल्स किया। एक कंपनी ने 5 लाख लीटर दूध परचेज़ किया फार्मर से और 85 लाख लीटर दूध फ़रोख्त किया। उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि इतना दूध कैसे बढ़ा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा अपने बच्चों के लिए जो ग़िज़ाई कमी का शिकार हो रहे हैं, मेरे बुज़ुर्गों के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए, अपने हम वतनों के लिए कि खुश्क दूध और वे पाउडर की इंपोर्ट पे या तो पाबंदी आयद कर दी जाए या कम अज़ कम 500% ड्यूटी आयद कर दी जाए, क्योंकि वतन अजीज़ में होल मिल्क तो इंपोर्ट ही नहीं किया जाता। छठा जो है जी वो है ताज़ा दूध के ख़िलाफ़ कॉरपोरेट सेक्टर की मुहिम, जिसमें ताज़ा दूध को बारहा गंदा कहा गया और बंद दूध को अच्छा कहा गया। बहस ये नहीं होनी चाहिए कि खुला गंदा है और बंद अच्छा है। बहस ये होनी चाहिए बंद है तो अच्छा है, खुला है तो गंदा है, और खुला है तो अच्छा है, और बंद डब्बे में अगर गंदा है ख़राब है तो वो ख़राब है। तो इस पे फूड अथॉरिटीज़ को भी और इदारे को भी सोचना चाहिए कि ये छोटे फार्मर को तबाह करने के लिए एक मुनज़्ज़म मुहिम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने, फिर नेशनल मीडिया ने और चंद एंकर्स के कंधों पे ये रख के चलाई गई मुहिम। इस पे किसी इदारे की जानिब से कोई बयान ना आया, और वो जंग भी हमने पैमरा से हमने जीती, केस करके वो केस जीता, और उसके बाद वो इश्तिहार नेशनल मीडिया पे आने बंद हुए। तो मैं आपसे मुद्दवाना दरख्वास्त ये करूँगा कि यकीनी तौर पे आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, और आइंदा के लिए आपके जो भी इजलास होंगे आप उसमें किसानों को लाजमी दावत देंगे। क्योंकि मेरा दुख क्या है, मुझसे पूछे बगैर आप पॉलिसी बना देते हैं तो यकीनन मेरा नुकसान होता है, उससे मेरा फ़ायदा नहीं होता। और मेरा नुकसान वतन अजीज़ का नुकसान है, क्योंकि वतन अजीज़ की जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो आपका किसान है, वो मैं हूँ जिसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपके इदारों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो वतन अजीज़ को या किसान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो वो वतन अजीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इदारों में नहीं होना चाहिए। बहुत बोल्ड कदम आपको उठाने होंगे। तो मैं दरख्वास्त करूँगा, मुद्दवाना दरख्वास्त करूँगा कि आप इसमें नोटिस लें और आप हमारे जो 6 पॉइंट हैं ये पॉलिसी में आप इसे मद्देनज़र रखेंगे, और वतन अजीज़ की तरक्की के लिए एक कौमी सोच को मुरतब करने के लिए आप जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के और उनका इनपुट लेके
ایک پالیسی تیار کریں گے. جزاک اللہ خیر.